హలో స్టూడెంట్స్, మీ అందరికీ తెలుసు వీఆర్ డిస్కసింగ్ మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ దట్ టు సబ్జెక్ట్ వైజ్. సో ఈరోజు మనం జాన్ మంత్లో ఉన్నటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ డిస్కషన్ అనేది మనం ఈ వీడియోలో చేయబోతున్నాం. ఇన్ దిస్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఇస్రో PSLV C62 మిషన్, that is, and then India-US thorium collaboration. There is an agreement happened between India and US regarding the thorium. Then comes by the BSNL launches voice over Wi-Fi, Indian Institute of Science nanobots in cancer therapy, Wolf supermoon, supercomputer simulation of the Mpemba effect, voice to voice technology, vehicle to vehicle technology to curb road accidents in India, India's first state bacterium, Paramshakti indigenous supercomputing at Indian Institute of Technology, Madras. These are the topics that we are going to discuss today. So before getting into these concepts, please do like, share and subscribe to the channel. Okay, chalo, let's get into the topic. The first one is ISRO PSLV C62. This is the 64th flight of Polar Satellite Launch Vehicle, and at the same time this is the 9th dedicated mission of NSIL, New Space India Limited. New Space India Limited is the commercial organ of ISRO. Okay, New Space India Limited is the commercial organ of the ISRO. Then what is this EOS N1? EOS N1 is basically indigenous earth observation satellite for the surveillance and monitoring. This is the primary payload in the PSLV 62 vehicle. Along with it, there are like some other 15 satellites will be sending along with this EOS N1. They are like, we have of course the domestic and the international ones. EOS N1 and then 14 co-passengers were destined for sun synchronous orbit. So we are sending them. We are sending this earth observation satellite N1, and at the same time 14 co-passenger satellites we are sending it to where? We are sending it to sun synchronous orbit. But when we are doing this experiment or when we are doing this prayogam, we got encountered a technical anomaly, technical misfunction at the third stage. At the third stage of this particular program, we encountered a technical issue. Then let's understand. This particular mission carried KID, that is Kestrel Initial Technology Demonstrator from a Spanish startup. Spanish startup అనేది కిట్ని ఈ పర్టికులర్ మిషన్లో క్యారీ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ Kestrel Initial Technology Demonstrator. This is just to test. It's a test thing where a small scale prototype of a re-entry vehicle. What is this re-entry vehicle? Following separation, ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ కూడాను లైక్ PSLV నుంచి సపరేట్ అయిపోతాయో శాటిలైట్స్ అన్నీ కూడా, అప్పుడు ద కిడ్ క్యాప్సూల్ ఏదైతే ఉందో, ద కిడ్ క్యాప్సూల్ వాజ్ slated to re-enter the atmosphere for a splash down in the South Pacific Ocean. ఈ కిడ్ క్యాప్సూల్ ఏదైతే ఉందో ఇది మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్ వాతావరణంలోకి, భూమి యొక్క వాతావరణంలోకి వచ్చి సౌత్ పసిఫిక్ ఓషన్లో పడాలి. దట్స్ ద పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మిషన్ KID. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ దీస్ generations, PSLV generations. We have 4 generations. Now we are at PS3, PS1, PS2 we call it as Vikas, PS3 and PS4. In PS1 we use solid indhanamu. Okay na. Then PS2 we use liquid, 3 solid, 4 liquid. That means the first and third lo manam solid indhanani use chestamu. Second and fourth lo manam liquid indhanani use cheyadam anedi jarugutundi. The payload capacity of this vehicle to the sun synchronous orbit, synchronous orbit or sun synchronous polar orbit ante enti sir anante around up to 1750 kgs మనం తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు టు 600 కిలోమీటర్ అల్టిట్యూడ్. పైనకి 600 కిలోమీటర్ల వరకు మనం 1750 కిలోల పేలోడ్ని మనం ఈ పర్టికులర్ వెహికల్ ద్వారా తీసుకొని పోవచ్చు. దట్ ఈస్ ది ఐడియా.
నెక్స్ట్ మనం లూనార్ కిందికి మనం వీ డిడ్ దిస్ చంద్రయాన్ అండ్ మంగళయాన్. సోలార్ మీదకి వీ డిడ్ దిస్ ఆదిత్య L1 అండ్ ఆస్ట్రోనాట్. మనం రీసెంట్గా వీ డిడ్ ఏ వరల్డ్ రికార్డ్ యాజ్ వెల్ వేర్ దిస్ PSLV C-37 ఇన్ 2017 లాంచ్డ్ 104 శాటిలైట్స్ ఇన్ ఎ సింగిల్ టైం. 104 శాటిలైట్స్ని మనం ఒకటేసారి పంపించడం అనేది జరిగింది. అఫ్ కోర్స్ దీంట్లో కూడా ఇండిజినస్ ఉన్నాయి, ఇంటర్నేషనల్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, వెరీ గుడ్. What is this New Space India Limited? This is established in 2019. It is a central public sector enterprise, works under Department of Space. As I mentioned earlier, this is the commercial arm of ISRO, where it will market the ISRO's launch. ISROని ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మార్కెటింగ్ చేస్తుంది, సో దట్ వేరే కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఇస్రోని యూజ్ చేసుకొని, అంటే ఇస్రో యొక్క వెహికల్స్ని యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళ శాటిలైట్స్ని పైన పంపించడానికి యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇస్రో టెక్నాలజీ టు ఇండియన్ ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్. దిస్ ఈస్ ది ఆర్గనైజేషన్, దట్ ఈస్ న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్. The New Space India Limited is a commercial arm, as I mentioned earlier, and at the same time there is a one more body, that is IN-SPACe. That is IN-SPACe. What is IN-SPACe? IN-SPACe అంటే ఏంటంటే ఇండియన్ నేషనల్ స్పేస్ ప్రమోషన్ అండ్ authorization center. This is IN-SPACe. It is an autonomous agency under Department of Space, and that at the same time it is a regulatory body. What is it? It is IN-SPACe is a regulatory body. NSIL is a commercial arm of ISRO. Just remember that. Okay, fine. Next topic is India-US thorium collaboration. ఇండియాలో NTPC అలాగే యుఎస్ఏలో ఉన్నటువంటి క్లీన్ కోర్ థోరియం ఎనర్జీ అనేది, దీస్ బోత్ ఆర్గనైజేషన్స్ కేమ్ ఇన్ టు అన్ అగ్రిమెంట్ వేర్ దే విల్ బి డిప్లాయింగ్ అడ్వాన్స్డ్ థోరియం బేస్డ్ ఫ్యూయల్ ఇన్ ఇండియన్ రియాక్టర్స్. ఇప్పటి వరకు మనం యురేనియంని యూజ్ చేసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు నవ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ థోరియం బేస్డ్ ఫ్యూయల్ ఇన్ ది ఇండియన్ రియాక్టర్స్. Because this will accelerate India's 3-stage nuclear power program. మన 3 దశల్లో ఉన్నటువంటి మన న్యూక్లియర్ పవర్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉండిందో దాన్ని ఇంకొంచెం స్పీడ్గా చేయడానికి మనకి ఈ థోరియం బేస్డ్ ఫ్యూయల్ అనేది యూజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా, మరి థోరియం అనేది మనకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది సార్ అని అంటే, వీ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ మోనోజైట్ శాండ్స్. బీచ్ శాండ్ అంటాం కదా మనం, లైక్ కేరళ, ఒరిస్సా, ఈ కోస్టల్ రీజియన్లో అంతా కూడా ఆ బీచ్ శాండ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మనకి థోరియం అనేది దొరుకుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫర్టైల్ బట్ నాట్ ఫిజిల్. జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దిస్. ఫిజిల్ అంటే ఏంటనంటే చైన్ రియాక్షన్స్ చేయలేదు. ఇట్ కెనాట్ సస్టైన్ ఏ చైన్ రియాక్షన్ ఎలోన్. దీనికి వేరేది కలవాల్సిందే. యురేనియం అనేది చైన్ రియాక్షన్ని చేస్తుంది, కానీ థోరియం చైన్ రియాక్షన్స్ని చేయలేదు. బట్ ఇట్స్ అ ఫర్టైల్ వన్. ఓకే, ట్రాన్స్మిటేషన్ చేసుకోవాలి. థోరియం 232ని న్యూట్రాన్తో కలిపితే విల్ గెట్ యురేనియం 233. దట్ ఈస్ ఫిజైల్. అంటే యురేనియం అనేది చైన్ రియాక్షన్స్ని చేస్తుంది, కానీ థోరియం అనేది చేయలేదు. యురేనియానికి మనం న్యూట్రాన్ని యాడ్ చేస్తే మాత్రమే చైన్ రియాక్షన్స్ చేయగలము. దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. దెన్ హియర్ దే ఆర్ యూజింగ్ anneal fuel technology. That is advanced nuclear energy for enriched life is the proprietary fuel at the center of this particular deal. Because this particular anneal consists a blend of thorium plus HALEU. HALEU అంటే ఏంటి? High assay low enriched uranium. That means the enrichment level of this particular thing is only 5 to 20%. అదే మనం దీన్ని కంపేర్ చేసుకుంటే ట్రెడిషనల్ రియాక్టర్స్లో కంపేర్ చేసుకుంటే, ట్రెడిషనల్ రియాక్టర్స్లో మనం 3 to 5% మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము. అదే వెపన్స్ గ్రేడ్ అయితే కనుక మోర్ దెన్ 90% మనం ఈ పర్టికులర్ అనీల్ టెక్నాలజీని లేకపోతే హల్యూని మనం యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ డిజైన్డ్ ఫర్ ప్రెషరైజ్డ్ హెవీ వాటర్ రియాక్టర్స్, బికాస్ దీస్ ఆర్ ఇండియాస్ మోస్ట్ కామన్ రియాక్టర్ టైప్ రిక్వైరింగ్ నో మేజర్ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్. మనం పెద్దగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి రియాక్టర్స్లో పెద్దగా స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ఏం చేయాల్సిన పని లేదు. ఏదైతే మనం ఇక్కడ ఫ్యూయల్ అనుకుంటున్నామో అనీల్ ఫ్యూయల్ టెక్నాలజీ వాట్ ఎవర్,
మన దగ్గర ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి రియాక్టర్లు అన్నీ కూడాను దానికి సపోర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. వీ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ఇన్ ది రియాక్టర్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ thorium agreement? Number one, energy security. It utilizes massive domestic thorium reserves. That means it utilizes India's massive domestic thorium reserves so that we can reduce the uranium imports into India, because uranium we are importing from another countries. Thorium అనేది మన దగ్గర అబండెంట్గా ఉంది, సో we can utilize it so that we can reduce our burden on the imports of this particular uranium. Then waste management. It produces less long-lived radioactive waste compared to the uranium cycle. అంటే చాలా తక్కువ రోజులు మాత్రమే ఈ వ్యర్థాలు అనేవి కనబడతాయి, తర్వాత కనుమరుగైపోతాయి. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. నెక్స్ట్, సేఫ్టీ. థోరియం సిస్టమ్స్ ఆర్ ఇన్హరెంట్లీ మోర్ స్టేబుల్ విత్ లోవర్ యాక్సిడెంటల్ రిస్క్. యురేనియంతో కంపేర్ చేస్తే థోరియం సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి చాలా తక్కువ యాక్సిడెంటల్ రిస్క్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. నాన్ ప్రొలిఫరేషన్. బై ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ వెపన్ గ్రేడ్ మెటీరియల్. ఈ బై ప్రోడక్ట్ ఏవైతే వస్తాయో థోరియం థోరియం సిస్టమ్స్ నుంచి వాటిని వెపన్ గ్రేడ్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైనటువంటి పని. గెటింగ్ ద పాయింట్? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్టైల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిజైల్. ఫిజైల్ అనేది ఓన్లీ మనకి యురేనియం మాత్రమే అవుతుంది. ఓకేనా, అది గుర్తుంచుకోండి. అలాగే ఎన్టీపీసీ అనేది మనం ఇప్పటి వరకు లైక్ ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ జనరేషన్లోనే వాడేవాళ్ళము. ఇప్పుడు ఎన్టీపీసీ ఈజ్ ఇంటూ థర్మల్ ఆల్సో. థోరియంని కూడా యూజ్ చేస్తుంది. న్యూక్లియర్ ఎనర్జీతో కూడా ఎన్టీపీసీ అనేది ఇప్పుడు భాగస్వామ్యం అవుతుంది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్, బిఎస్ఎన్ఎల్ లాంచెస్ వాయిస్ ఓవర్ వైఫై సిస్టమ్. Bharat Sanchar Nigam Limited, India's state-owned telecom operator, has officially launched voice-over Wi-Fi services across all telecom circles nationwide. This technology enables voice communications over internet infrastructure, ensuring seamless connectivity even without a traditional mobile signal. అంటే ఏంటి, మన మొబైల్ అనేది జనరల్గా సిగ్నల్ ఉండాలి. సిగ్నల్ ఉంటే మాత్రమే మొబైల్ అనేది పనిచేస్తుంది, మనం కాల్స్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఈ వాయిస్ ఓవర్ వైఫై ఏదైతే ఉండిందో, మొబైల్ సిగ్నల్ లేకున్నా కూడా వితౌట్ హ్యావింగ్ దిస్ ట్రెడిషనల్ మొబైల్ సిగ్నల్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ ఆర్ వైఫై సిస్టమ్, యూ కెన్ డూ ది వాయిస్ కాల్స్. దట్ ఈస్ ద ప్లాన్. సో దట్ ఎందుకు సార్ అని అంటే, వాయిస్ ఓవర్ వైఫై ఈజ్ అ టెలికమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ దట్ అలోస్ యూజర్స్ టు మేక్ వాయిస్ కాల్స్ అండ్ సెండ్ మెసేజెస్ యూజింగ్ ఎ వైఫై నెట్వర్క్ రాదర్ దెన్ రిలయింగ్ ఆన్ ట్రెడిషనల్ సెల్యులర్ టవర్స్. ఎందుకు సార్, వై వీ నీడ్ దిస్ అంటే, ఫర్ ది సీమ్లెస్ ఇంటిగ్రేషన్. ఫర్ దట్ వీ కెన్ యూజ్ అవర్ ఎగ్జిస్టింగ్ మొబైల్ సిమ్ నంబర్, existing mobile number only. We don't need to use an extra SIM. There is no SIM replacement needed. Next, it operates directly through your phone default dialer. మన దగ్గర ఏదైతే డిఫాల్ట్ డైలర్ ఉంటుందో దాని నుంచి మనం ఆపరేట్ చేయొచ్చు. We don't need to install any other extra apps for it, like WhatsApp or Skype or whatever like that. We don't need to install any extra app. And at the same time, the major issue here is ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు లైక్ ఏమంటాం, మనము లో మొబైల్ సిగ్నల్ ఉన్న ప్లేస్లకి మనం వెళ్ళడం, లేకపోతే డార్క్ జోన్స్ని మనం కనెక్ట్ అవ్వడం కొంచెం కష్టమవుతుంది. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వాయిస్ ఓవర్ వైఫై ఫెసిలిటీ, ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ, వెరీ వెరీ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ డార్క్ జోన్స్ ఆర్ లో మొబైల్ సిగ్నల్ జోన్స్ సచ్ యాజ్ high rise buildings, basements and remote rural regions. Then what is the technology behind this voice over Wi-Fi system? Here we use IMS, that is IP Multimedia Subsystem. This is an internet protocol based framework that provides carrier grade quality, high reliability and crystal clear audio. Voice ఏదైతే ఉందో ఆడియో యొక్క నాణ్యత అనేది చాలా బాగా ఉంటుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ this particular conversations are fully encrypted. No one can use this. This is a proper protected user privacy, we can say. Okay, great. If we compare both this Vivo LTE and Vivo Wi-Fi, Vivo LTE ఏదైతే ఉందో వాయిస్ ఓవర్ LTE, where we need to use this 4G LTE cellular network to carry voice. We need నెట్వర్క్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాల్సిందే, మనకి మొబైల్ టవర్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాల్సిందే. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వైఫై, వీ కెన్ హ్యావ్
we can call, we can send messages, SMS during, using Wi-Fi network. That is the idea. Okay, great. So whether a new SIM or app needed? No, we don't need any SIM. Also remember that BSNL is a central public sector enterprise under the Ministry of Communication. That's the article. The next one is Indian Institute of Science Bengaluru came up with advanced magnetic nanobots, that means microscopic machines. This is a nanoscale of 10 to the power of minus 9 meters మాత్రమే ఇది ఉంటుంది, అంతే, అంత చిన్నది. The purpose is very targeted, minimally invasive delivery of drugs directly into the tumors. ఏదైతే క్యాన్సర్కి కారకమైనటువంటి ట్యూమర్స్ మన బాడీలో ఉంటాయో ఆ ప్లేస్కి ఈ పర్టికులర్ నానోబోట్స్ని పంపిస్తాం. ఈ పర్టికులర్ నానోబోట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా, లెస్ ఇన్వేజివ్, మోర్ టార్గెటెడ్, ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్కి వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ ట్యూమర్ దగ్గర మాత్రమే ఇది పనిచేస్తుంది. ఓకేనామా, గాట్ ఇట్? దెన్ దిస్ Indian Institute of Science Bengaluru developed nanobots are inspired by nature, specifically mimicking bacterial locomotion. అంటే ద స్పైరల్ స్విమ్మింగ్ మూమెంట్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అనేది ఏ విధంగా అయితే పోతుందో, బ్యాక్టీరియా మోషన్ ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని దే డెవలప్డ్ దిస్ నానోబోట్స్ దట్ కెన్ గో టు దట్ పర్టికులర్ ట్యూమర్. దీని యొక్క స్ట్రక్చరల్ కాంపోనెంట్స్ చూసుకుంటే దిస్ హ్యాజ్ ఎలిప్స్ షేప్డ్ టేల్. దిస్ హ్యాస్ అన్ ఎలిప్స్ షేప్డ్ టేల్ అంటే ఈ పర్టికులర్ నానోబోట్కి ఒక చిన్న తోక లాంటిది ఉంటుంది. ఈ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో దట్ రొటేట్స్ టు ప్రొవైడ్ ప్రొపల్షన్ త్రూ డెన్స్ బాడీలీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ టిష్యూస్. మన లోపల ఉన్నటువంటి కణజాలము కానీ ఏదైనా ద్రవాలు కానీ అవన్నీ కూడాను కొంచెం డెన్స్గా ఉంటాయి కాబట్టి వాటి ద్వారా కూడా పోవడానికి దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి ఈ టెయిల్ ఏదైతే తోక ఉండిందో ఆ తోక అనేది మూమెంట్కి హెల్ప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ కమ్స్ మ్యాగ్నెటిక్ కాంపోనెంట్. An integrated magnetic material that allows doctors to steer the boat using external magnetic fields, ensuring it reaches the exact site of tumor. అంటే మనం బాడీ బయట నుంచి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్టివిటీ ద్వారా we can operate that particular robo so that it can reach the particular targeted tumor. What are the applications we have? One is anti-cancer drug delivery, of course. Next, localized hypothermia, where this particular robots will generate controlled heat to cook and kill tumor cells from the inside. అది లోపల హీట్ని జనరేట్ చేసి ఆ ట్యూమర్లో ఉన్నటువంటి సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో విచ్ ఆర్ లైక్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ది బాడీ, ఆ సెల్స్ని మాత్రమే పర్టికులర్గా హీట్ చేసి కిల్ చేస్తుంది. ఎంఆర్ఐ బెకాన్స్, లైక్ దీస్ పర్టికులర్ నానోబోట్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ మార్కర్స్ where during this MRI system like magnetic resonance imaging system లో వేర్ మనం ఎంఆర్ఐ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఈ డ్రగ్ నానోబోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాపర్గా మార్కర్స్ లాగా పనిచేస్తాయి సో దట్ ఇట్ హెల్ప్స్ డాక్టర్స్ ట్రాక్ ది ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ది ట్రీట్మెంట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నాట్ జస్ట్ క్యాన్సర్, ఇట్ కెన్ వర్క్ అగేన్స్ట్ దిస్ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్, అండాశయ క్యాన్సర్, తర్వాత బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అండ్ ఈవెన్ సర్టెన్ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ బ్యాక్టీరియల్ infections. Done. Next, Wolf supermoon. The Wolf supermoon is a coincidence of two independent events. One is Wolf moon. Wolf moon అంటే ఏంటంటే ఇదేమి సైంటిఫికల్గా అప్రూవ్ చేసింది కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎ కల్చరల్ ట్రెడిషనల్ నేమ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ ఫుల్ మూన్ ఆఫ్ జనవరిలో వచ్చే మొదటి పౌర్ణమినే మనం వోల్ఫ్ మూన్ అంటాం. ఓకే, ఇది జస్ట్ ఒక కల్చరల్ ట్రెడిషనల్ నేమ్, అంటే ఫోక్లోర్ నుంచి పుట్టింది, మన ఊర్లలో మాట్లాడుకునేటువంటి కథల ద్వారా పుట్టిందే ఈ వోల్ఫ్ మూన్. రెండోది సూపర్ మూన్ ఈజ్ ఎ ప్రాపర్ ఆస్ట్రోనామికల్ ఈవెంట్ వేర్ ఎ ఫుల్ మూన్ అక్యుపైస్ ఎట్ పెరిజీ, దట్ మీన్స్ ద పాయింట్ ఇన్ ది ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ క్లోజెస్ట్ టు ది ఎర్త్. వీ హ్యావ్ దిస్ కాన్సెప్ట్స్ పెరిజీ అండ్ అపోజీ. పెరిజీ అంటే ఏంటంటే ద మూన్ ఎట్ ఇట్స్ మినిమం డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఎర్త్కి మూన్కి ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ అంతా 3,63,300 కిలోమీటర్స్. అపోజీలో ఏంటంటే ద మూన్ ఈజ్ ఎట్ ఇట్స్ మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఎర్త్, దట్ ఈస్ 4,05,500 కిలోమీటర్స్. దట్ ఈస్ పెరిజీ అండ్ అపోజీ.
పెరిజీ అంటే దగ్గరగా, అపోజీ అంటే దూరము. విజువల్ ఇంపాక్ట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ద సూపర్ మూన్ అపియర్స్ 14% లార్జర్ అండ్ 30% బ్రైటర్ దాన్ ది మైక్రో మూన్. అంటే దూరంగా ఉన్నటువంటి అపోజీ కన్నా కూడా పెరిజీలో మనకి 14% పెద్దగా, 30% బ్రైటర్గా, ప్రకాశవంతంగా మనకి కనిపిస్తుంది. దీనితో పాటు లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద మూన్ ఇల్యూజన్. ఇల్యూజన్ అంటే ఏంటి? మాయా. మూను పెద్దగా కనిపిస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది, కానీ యాక్చువల్గా దాని పరిమాణమే మారట్లేదు. దట్ ఈస్ ది ఐడియా. ద మీన్స్ ద ఫిజికల్ సైజ్ ఆఫ్ ది మూన్ ఇన్ ద స్కై డస్ నాట్ చేంజ్ డ్యూరింగ్ ది నైట్. An elliptical illusion where the moon appears larger near the horizon than when it is in the sky. Human perception. It is just human perception and brain comparison with foreground objects like trees and buildings. మనం భూమిపైన ఉన్నటువంటి చెట్లు, బిల్డింగ్స్ వీటన్నింటిని కంపేర్ చేసుకుని ఓహో చందమామ మనకి ఈరోజు దగ్గరగా కనబడుతున్నాడు అని అనుకుంటాం, కానీ చందమామ పరిమాణమైన పెరుగుతుందా అంటే పెరగదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఇల్యూజన్ అని మనం అంటున్నాం. Then what is the basic difference between wolf moon and super moon? Wolf moon is basically cultural, a folklore. Super moon అనేది scientific and astronomical. Origin traditional almanac, that means the folklore అంటున్నాం. సూపర్ మూన్ అనేది ప్రాపర్ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్లో ఉంటుంది. దట్ టు పెరిజీ, నాట్ అపోజీ. పెరిజీ అంటే దగ్గరగా. ఫ్రీక్వెన్సీ వన్స్ ఏ ఇయర్ ఓన్లీ ఇన్ జనవరి ఫస్ట్ పౌర్ణమి, ఫస్ట్ ఫుల్ మూన్ డే సూపర్ మూన్ అపియర్స్ 3 to 4 times in a year. And visual change, nothing will change, but when it comes to super moon it looks 14% larger and 30% brighter. ठीक है, great. Next, supercomputer simulation of the Mpemba effect. Researchers from the Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research, Bengaluru, have developed the first ever supercomputer powered simulation to capture the Mpemba effect. Then what is this Mpemba effect? Mpemba effect is a counterintuitive physical phenomenon where hot water freezes faster than cold water under similar conditions. జనరల్గా ఏదైతే ఉండిందో, ఎప్పుడైతే థర్మోడైనమిక్స్ ప్రకారము కోల్డర్ వాటర్ అనేది ఫ్రీజింగ్ పాయింట్కి దగ్గరగా వెళ్ళినప్పుడు దిస్ విల్ గడ్డగడుతుంది. దట్ విల్ ఫ్రీజ్ ఫస్ట్. బట్ అకార్డింగ్ టు దిస్ Mpemba ఫీవర్ ఇట్స్ ఎ కౌంటర్ ఇంట్యూటివ్. కోల్డ్ వాటర్ కాదు, అదే సిమిలర్ కండిషన్స్లో హాట్ వాటర్ కూడా గడ్డకడుతుంది అనే యొక్క ప్రయోగాన్ని తీసుకొని వచ్చారు. ఏ విధంగా అయితే కోల్డ్ వాటర్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్కి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు ఫ్రీజ్ అవుతుందో, అదే రకంగా సిమిలర్ కండిషన్స్లో హాట్ వాటర్ కూడా ఫ్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ వాట్ దిస్ Mpemba ఎఫెక్ట్. దిస్ ఈస్ ద బ్రేక్ త్రూ అంటున్నాం మనం. బికాస్ దిస్ పర్టికులర్ బెంగళూరు టీమ్ యూటిలైజ్డ్ హై పర్ఫార్మెన్స్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ టు క్రియేట్ ఏ డిజిటల్ ట్విన్ ఆఫ్ ది ఫ్రీజింగ్ ప్రాసెస్. For that simulation, we have a proof of concept as well. This particular simulation successfully demonstrated the Mpemba effect in water at a molecular level for the first time. So, వాటర్లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యులర్ లెవెల్ చెక్ చేసుకొని దట్టు సూపర్ కంప్యూటర్ ద్వారా యూజ్ చేయడం ద్వారానే వీళ్ళు దీన్ని సాధించగలిగారు. దట్స్ ఎ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. దెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యూనివర్సల్ అప్లికేషన్. అంటే ఇది కేవలం వాటర్కి మాత్రమే కాదు, we can use it anywhere. That means ఫ్లూయిడ్ టు సాలిడ్ ట్రాన్సిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి అన్నింటిలో కూడా మనం దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే నాట్ జస్ట్ వాటర్, ఏదైనా సరే లిక్విడ్ని సాలిడ్కి మార్చాలి అనుకుంటే వీ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ Mpemba ఎఫెక్ట్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్, ది సిమ్యులేషన్ హెల్ప్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ది థర్మల్ హిస్టరీ అండ్ ది ఇనిషియల్ హై ఎనర్జీ ఎట్ ది హాట్ సిస్టమ్ అలో ఇట్ టు bypass certain energy barriers, reaching the solid state faster than the cooler system. అంటే ఈ సిమ్యులేషన్ ఏదైతే ఉందో మొత్తానికి ఏం చెప్తుంది మనకనంటే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి థర్మల్ హిస్టరీ, అలాగే అది అంత వేడిగా ఉన్నప్పటికీ కూడాను అది కొన్ని సర్టెన్ ఎనర్జీ బ్యారియర్స్ని బైపాస్ చేసేసుకొని అది కూలర్ పాయింట్ కంటే కూడా, కూలర్ సిస్టమ్ కంటే కూడా హాటర్ సిస్టము ఫాస్ట్గా సాలిడ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనే మెకానిజంని మనకి ఈ సిమ్యులేషన్ అనే ప్రక్రియ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, రైట్. వాట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్? వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మెటీరియల్ సైన్స్, ఇట్ కెన్ లీడ్ టు ఫాస్టర్ ఇండస్ట్రియల్ కూలింగ్ ఆర్ ఫ్రీజింగ్ టెక్నిక్స్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సైంటిఫిక్ వ్యాలిడేషన్, మూవ్స్ ఆన్ anecdotal observation into a scientifically simulated reality.
When it comes to supercomputing, it showcases India's high performance computing strengthened in fundamental research, because we used this high performance computing in this particular supercomputer regarding this M-FEMBA effect. Next, talking cars. V2V technology to curb road accidents in India. Generally, the implementation bodies, of course, the Ministry of Road Transport and Highways. What is the problem? What is the need of this particular technology in India? Because India ranks first globally in road accident fatalities. రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ద్వారా జరిగేటువంటి మరణాలలో ప్రపంచంలోనే ఇండియా ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉందంట. ఇండియన్ రోడ్ డెత్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్లీ హయ్యర్ దెన్ చైనా, విచ్ ఈస్ 36% ఆఫ్ ఇండియాస్ టోటల్, అండ్ యూఎస్ 25% ఆఫ్ ఇండియాస్ టోటల్. మన దగ్గర 100 యాక్సిడెంట్ జరిగితే చైనాలో 36 జరుగుతున్నాయి, యూఎస్లో 25 జరుగుతున్నాయి రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ద్వారా. అంటే మనమే ప్రపంచంలో ఫస్ట్ ఉన్నాము అని చెప్పి తెలుస్తుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ దిస్ V2V టెక్నాలజీ? V2V టెక్నాలజీ అంటే వెహికల్ టు వెహికల్ కమ్యూనికేషన్. ఇదొక సబ్సెట్ ఆఫ్ V2X, వెహికల్ టు ఎవ్రీథింగ్, అండ్ ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. ఇంటెలిజెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి వాట్ డు యు కాల్ దిస్ వెహికల్ టు ఎవ్రీథింగ్ అనే ఒక సిస్టమ్ నుంచి వెహికల్ టు ఎవ్రీథింగ్ అనే ఒక సెటప్లో ఉన్నటువంటి ఒక సబ్సెక్ట్ ఈ వెహికల్ టు వెహికల్ కమ్యూనికేషన్. అంటే ఏంటి వెహికల్ టు వెహికల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే, ఇట్ ఈస్ అ వైర్లెస్ నెట్వర్క్ వేర్ కార్స్ టాక్ బై షేరింగ్ రియల్ టైమ్ డాటా, దట్ ఈస్ స్పీడ్, లొకేషన్ అండ్ బ్రేకింగ్ స్టేటస్. బట్ ఇట్స్ ఎ నెట్వర్క్ ఇండిపెండెన్స్. ఏ నెట్వర్క్ మీద డిపెండ్ అవ్వవు. It does not rely on third-party cellular networks. It creates its own localized communication link between vehicles. రెండు వెహికల్స్ లోకలైజ్డ్ ఒక కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ని డెవలప్ చేసుకుంటాయి, కానీ దీస్ వెహికల్స్ డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ ది ట్రెడిషనల్ సెల్యులర్ నెట్వర్క్స్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్, దెన్ వాట్ ఆర్ ద కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కమ్యూనికేషన్? వన్ ఈజ్ 360-degree సేఫ్టీ. లైక్ వెహికల్ ఫ్రంట్, బ్యాక్, సైడ్స్ ఎట్సెట్రా అన్ని సైడ్ల నుంచి కూడా మనకి సేఫ్టీని ఈ పర్టికులర్ వెహికల్ అనేది V2V టెక్నాలజీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దెన్ నాన్ లైన్ ఆఫ్ సైట్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అన్లైక్ కెమెరాస్ ఆర్ హ్యూమన్ ఐస్, దిస్ V2V కెన్ సీ అరౌండ్ బ్లైండ్ కర్వ్స్ అండ్ బిహైండ్ లార్జ్ ట్రక్స్. ఏదైనా బ్లైండ్ కర్వ్స్ వచ్చినప్పుడు, అంటే ముందు నుంచి ఎవరైనా వస్తున్నారా రాదా తెలియని ప్లేసులు కొన్ని ఉంటాయి, కానీ మనం బ్లైండ్ స్పాట్స్ అంటాం. అట్లాంటి ప్లేసుల్లో కానీ, లేకపోతే బిహైండ్ ది లార్జర్ ట్రక్స్, వెరీ వెరీ హ్యూజ్ ట్రక్స్ హైవేస్ మీద పోతున్నప్పుడు దాని వెనకాల మనం ఉంటే దాని ఎదురుగా మనకి ఏదైనా వస్తుందా లేదా అనే విషయం కూడా మనకి తెలియదు. అట్లాంటి టైంలో ఇవి మనకి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి. మనం ఓవర్టేక్ చేయవచ్చా చేయకూడదా, ఓవర్టేక్ ఎప్పుడు చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ప్రాపర్లీ సిస్టమాటికల్లీ కంట్రోల్డ్. Then followed by ADAS enhancement, that is Advanced Driver Assistance System, by providing earlier warnings for hazards hidden from the vehicle's own sensors. ముందు ఏదైనా సరే ప్రమాదకర పరిస్థితులు వస్తున్నాయి, హజార్డ్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయంటే కనుక దిస్ పర్టికులర్ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ విల్ గివ్ ఎర్లీ వార్నింగ్స్ టు ది డ్రైవర్స్. ఓకే, understand? It don't need any traditional cellular network. It can create its own localized network. It is decentralized, where we don't need any tower to work. That's the idea. Remember this. Next, India's first state bacterium. Kerala is the state, became the first state in India to designate state bacterium, that is Bacillus subtilis, to create a microbial symbol and promote awareness about beneficial microbes. అంటే అన్ని బ్యాక్టీరియాలు మంచివి కాకుండా ఉండవు, కొన్ని మంచి బ్యాక్టీరియాలు కూడా ఉంటాయి అని చెప్పడం. మూవింగ్ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ అవే ఫ్రమ్ మైక్రోబ్స్ బీయింగ్ ఓన్లీ ప్యాథోజన్స్, డిసీజ్ కాజర్స్, టు రికగ్నైజింగ్ దెమ్ యాజ్ వైటల్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ హెల్త్ అండ్ ఎకాలజీ. అంటే కేవలము బ్యాక్టీరియాలు అనేవి డిసీజ్ని మాత్రమే తీసుకొని రావు, ప్యాథోజన్స్ కావు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ కెన్ బీ ఎ వైటల్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ది హెల్త్ అండ్ ఎకాలజీ. మంచి బ్యాక్టీరియాస్ కూడా ఉంటాయని చెప్పడం. వాట్ ఈస్ దిస్ బ్యాక్టీరియం? బ్యాక్టీరియం అనేది ఇట్స్ ఎ సింగిల్ సెల్డ్ ప్రోకారియోట్స్. ప్రోకారియోట్ అంటే ఏంటి అంటే ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ ఎ ట్రూ న్యూక్లియస్ అరే మెంబ్రేన్ బౌండ్ ఆర్గానెల్స్ అనేవి మనకేం కనపడవు, లైక్ యూకారియేట్స్. మీకు లైక్ సెల్స్లో మనం యూకారియేట్స్, ప్రోకారియేట్స్ అని నేర్చుకుంటాము. యూకారియేట్స్లో ఏంటి, ఒక న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, మెంబ్రేన్ బౌండ్ ఆర్గానెల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. బట్ ప్రోకారియోట్లో న్యూక్లియస్ ఉండదు, మెంబ్రేన్ బౌండ్ ఆర్గాన్స్ అనేవి కూడా ఉండవు. ఇట్స్ ఎ సింగిల్ సెల్డ్ థింగ్.
presence and it can present in soil, water, air and human animal bodies. The bacterium can found anywhere. It is primarily through binary fission, that is asexual రీప్రొడక్షన్. ఎటువంటి సెక్స్ జరగకుండా కూడా అసెక్సువల్గానే అది రీప్రొడక్షన్ అనేది చేసుకుంటుంది. ఓకే, దెన్ వై స్టేట్ బ్యాక్టీరియం? వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ అనౌన్సింగ్ సంథింగ్ యాజ్ ఎ స్టేట్ బ్యాక్టీరియం అని అంటే, అగ్రికల్చర్, ఇట్ కెన్ ఫిక్స్ ది నైట్రోజన్ ఫిక్సేషను అండ్ ఇట్ కెన్ కమ్ విత్ ఎ ప్రాపర్ సాయిల్ ఫర్టిలిటీ. దెన్ హ్యూమన్ హెల్త్, ప్రోబయోటిక్స్ అండ్ బూస్టింగ్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. ఎన్విరాన్మెంట్లో వేస్ట్ డీకంపోజిషన్, న్యూట్రియంట్ సైకిల్ అండ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్, బయోరిమెడియేషన్ ఆల్సో హ్యాపెన్స్ వెరీ వెరీ క్విక్లీ. దీస్ ఆర్ ది రీజన్స్. ప్రైమరీ స్టెప్ is very very simple. These are prokaryotes, not eukaryotes. First state in India, that is Kerala, to announce something as a first state bacterium. And at the same time, if bacteria only cause diseases ante no, there are like benefits also from bacteria to the human life. Okay, so this is about this. And then followed by the next one is Param Shakti, that is indigenous supercomputing at IIT Madras. MeitY, that is Ministry of Electronics and Information Technology, ఏం చేసింది అని అంటే రీసెంట్గా పరమశక్తి అనే ఒక ఇండిజినస్లీ సూపర్ కంప్యూటింగ్ ఫెసిలిటీని స్టార్ట్ చేసింది, ఇనాగ్రేట్ చేసింది. ఎక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేసింది అని అంటే ఐఐటి మద్రాస్లో ఈ స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఇండిజినస్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ ఫెసిలిటీస్ అయినటువంటి పరమశక్తిని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అయితే ఇనాగ్రేట్ చేసింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ దిస్ ఫెసిలిటీ అబౌట్? It is a high performance computing facility capable of performing massive parallel calculations. చాలా ఫాస్ట్గా క్యాల్కులేషన్స్ అంతా కూడాను చేయగలదు. ఇది పరమరుద్ర అనే ఒక సూపర్ కంప్యూటర్ని కలిగి ఉంది. పరమశక్తి అనే ఫెసిలిటీ పరమరుద్ర అనే ఒక సూపర్ కంప్యూటర్ని కలిగి ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఎ మేడ్ ఇన్ ఇండియా కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్. అదంతా కూడాను దేశీయంగానే తయారు చేయబడింది. ఎక్కడ డెవలప్ చేశారు సరే, ఎవరు డెవలప్ చేశారు అని అంటే, దిస్ పర్టికులర్ ఫెసిలిటీ ఈజ్ డెవలప్డ్ బై CDAC, దట్ ఈస్ సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటింగ్, which works under National Supercomputing Mission. Architecture, it operates as a supercomputing cluster where a network of interconnected servers acting as a single unit. Okay, Paramashakti operates as a supercomputing cluster. Oka supercomputing cluster laga panchestundi. It is a network of interconnected servers acting as a single unit. When it comes to indigenous hardwares, ఇట్ యూజెస్ రుద్ర సర్వర్స్. ఇవన్నీ కూడా ఇండియాలోనే డెవలప్ చేశారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దీస్ సర్వర్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్. ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రీగా ఎవరైనా సరే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అట్లాంటి ఒక ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఈ పర్టికులర్ సర్వర్స్ అనేవి రన్ అవుతాయి అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. మరి ఈ పర్టికులర్ పరమశక్తి ఫెసిలిటీ మరి ఎంత కంప్లీట్ చేస్తుంది సార్ క్యాల్కులేషన్స్ అని అంటే, ఇట్ కెన్ డెలివర్ 3.1 petaflops, అంటే 3.1 into 10⁻15 ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ పర్ సెకండ్. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఆపరేషన్స్ పర్ సెకండ్. సెకండ్లోనే ఇంత పెద్ద క్యాల్కులేషన్స్ చేయగలవంట. హై ఫిడెలిటీ అంటే ఖచ్చితత్వంగా, లార్జ్ స్కేల్ సైంటిఫిక్ సిమ్యులేషన్స్, కాంప్లెక్స్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ మోడలింగ్ దట్ వుడ్ బి ఇంపాసిబుల్ ఆన్ స్టాండర్డ్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్స్. మనం జనరల్గా ఇట్లాంటి క్యాల్కులేషన్స్ మన రెగ్యులర్ కంప్యూటర్స్లో చేయలేము, రెగ్యులర్ కంప్యూటింగ్ సిస్టంలో మనం చేయలేము. ఫర్ దట్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ దిస్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ ఫెసిలిటీ, దట్ ఈస్ పరం శక్తి ఫెసిలిటీ. బట్ ద కీ ఆబ్జెక్టివ్స్, కీ అప్లికేషన్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్. ద రోల్ ఆఫ్ పరం శక్తి ఇన్ ది క్లైమేట్, హై ఫెడిలిటీ వెదర్ ప్రెడిక్షన్, ఖచ్చితంగా వెదర్ ప్రెడిక్షన్ చేస్తుంది. అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ మోడలింగ్ని కూడా మనకి తెలియజేస్తుంది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్, ఇట్ విల్ ట్రైన్ కాంప్లెక్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ టు అస్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హెల్త్, జెనోమిక్స్, దట్ ఈస్ జీన్ స్టడీ అండ్ ఫాస్టర్ డ్రగ్ డిస్కవరీని కూడా మనం ఈ పరమశక్తిని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇంజనీరింగ్, రీసెర్చ్ ఇన్ ఏరోస్పేస్ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్లో కూడా మనకి ఇది యూజ్ అవుతుంది. పరమశక్తి అనేది ఐఐటి మద్రాస్లో ఉంది.
పరమ గంగా అనేది ఐఐటి రూర్కీలో ఉంది, పరం పొరుల్ అనేది ఎన్ఐటి తిరుచిరాపల్లిలో ఉంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ పరమశక్తి విచ్ ఇస్ ఎట్ ఐఐటి మద్రాస్, పరమ గంగా విచ్ ఇస్ ఎట్ ఐఐటి రూర్కీ, పరమ పొరుల్ విచ్ ఇస్ ఎట్ ఎన్ఐటి తిరుచిరాపల్లి. ఇక్కడ ముందు మనం మాట్లాడడం 3.1 petaflops అని. లైక్ 1 petaflop ఈక్వల్ టు 10⁻15 ఆపరేషన్స్ పర్ సెకండ్. దట్ ఈస్ వై 3.1 అంటే ఏంటంటే 3.1 ఇంటూ 10⁻15 ఆపరేషన్స్, petaflop operations per second. Okay, so I hope you got the things. Like very important articles, only few, only 9 from January, but very important for the exam perspective. Okay, so do read all these things. Anyway, you will get the PDF as well. Okay, so before signing off, please do like, share and subscribe to our channel. All the best, happy learning and Jai Hind.